اٹھتا تھا یہ ہماری توجہ کہتے تھے ادھر چلے جاؤ تاکہ مرزا کی جان چھوٹ جائے. تو یہ یاد رکھو آج 4 سال ہونے کو ہیں, ہم ارتداد اور الحاد کی صفوں میں بھی بھگدڑ مچا رہے ہیں بفضل اللہ, اپنا کمال کوئی نہیں, اور تمہاری صفوں کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں اللہ کے حکم سے ٹک ٹاک کے اوپر بھی, ہمارا کمال نہیں ہے. تو تم نے جس طرف توجہ کروائی, جو تمہارے پیٹی بھائی تھے, جو تمہارے پھپھو زاد تھے, جو تمہارے خالہ زاد مرتد اور ملحد اور گستاخ تھے, ہم نے ان کی منجیاں بھی ان کے گھروں کے اندر ٹھوکی ہیں. اور اللہ کے حکم سے جہاں تم کھڈوں کے اندر اور اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے, وہاں بھی ہم نے کتے مار اور چوہے مار سپرے اور کڑکیاں لگانی شروع کر دیں اللہ کے حکم سے. جان تمہاری نہیں چھوٹے گی, یاد رکھ لو, جان نہیں چھوٹنی. کہنے نے ملحد نال دھیان کرا دیو ساری جان چھوٹ جائے گی. ہماری نظر میں تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ہم ملحد مانتے ہیں, کتنی بار کہہ چکے ہیں, ہم اس کو بھی ملحد مانتے ہیں. تو الحاد جو ہے وہ دیسی سٹائل کا ہو یا ولایتی سٹائل کا, غلطی ایک ہی ہے نا جی. بہت شکریہ جناب. تو ڈار بھائی یہ ہے میرا تبصرہ جناب, یہ حقیقت ہے. جی عامر بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑا زبردست آپ نے ان کا طریقہ واردات جو ہے اس کو آپ نے ایکسپوز کیا. جی اور کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے؟ ایک آخری دوست رہ گئے ہیں, عامر سیال اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک حیدر علی بھائی کہنا چاہتے ہو. لیکن عامر حق بھائی انشاءاللہ کس دن بات چلے گی نا, تو میرے پاس پروفس ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے اس زمانے کی الومناٹی لوگوں کے ساتھ لنکس, ان کے ساتھ ملاقاتوں کے, آپ کو اس کے سب نبوتوں کے دعوے سے پہلے جب یہ کہتا مجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا تب کے, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کسی دن. جی کیا نام ہے, حیدر علی بھائی, عامر سیال بھائی, دونوں میں سے جو دوست باز کریں. اس کے بعد احیر بھائی آپ اختتامی کر کے بے شک سونے کے لیے جائیں میرے بھائی, بہت دیر ہو گئی آپ کو. حیدر علی بھائی آزا موجود, عامر سیال بھائی آزا موجود, برائٹ سٹار بھائی آپ نے کچھ فائنل بات کرنی ہو اس سے پہلے کہ احیر بھائی اختتامی کلمات کریں اور اجازت لیں. جی فیصل بھائی جزاک اللہ خیر. عامر حق بھائی نے بڑی تفصیلاً بڑے اچھے طریقے سے بات کو وہ کیا کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. سیال بھائی بھی جیسے پہلے بھی وہ اشارہ کر چکے ہیں کہ میاں 49 کی براڈ پر جب وہ موجود تھے تو یہ شخص آیا یا اس کو بلایا گیا, یہ جو ان کا ڈیبیٹر ہے عیسائیوں کا, اس نے آ کر ایسے باتیں کی ان کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ مناظرہ طے ہو گیا. تو یہ بالکل یہ طریقہ واردات ہے. اس طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مناظروں سے کے ذریعے مسلمانوں کی اور ان کے ڈیبیٹرز کی توجہ ڈائیورٹ کی جائے. تو یہ ہمیں اس کے شواہد نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. تو میری گزارش یہ ہے سیال بھائی سے بھی, ماشاءاللہ ان کا اچھا مطالعہ ہے, ہر طرح کا مطالعہ ہے, ہمیں اپنی توجہ ڈائیورٹ نہیں کرنی چاہیے. تو ان کے پیچھے لگے رہنا چاہیے, اپنا مقصد بھولنا نہیں چاہیے, یا فراموش وقتی طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ڈیبیٹ خاص طور پر مرزائیوں کے براڈ پر تو ہو ہی نہیں سکتا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے بالکل. کہ اس لیے اگر کوئی ایسا کبھی ایسا وقت آ بھی جائے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے, جیسے ابو بکر میر بھائی نے کہا, کہیں پڑ بھی جائے تو اپنی براڈ جو ہیں وہاں بلائیں, ان سے بات کریں, یہاں پر بات کریں, ان کی ڈیبیٹ ان کی براڈ پر چلے جائیں. اسی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے وہ تمام قسم مل کے ایک ملت بن جاتے ہیں, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. تو یہ جو نیچے وہ بکواسات کر رہے تھے نا مرزائی, تو آپ اس بات سے بھی یہ اس بات کا ثبوت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا, سچ فرمایا کہ جب بھی یہ آئیں گے سارے مل کے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف اکٹھے ہو کے آئیں گے. تو اس لیے کسی سے بھی کوئی ہمیں حسن زن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی خوش گمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنا فوکس ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنا جو مقصد ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں تو گزارش کروں گا سیال بھائی, آپ نے بڑا اچھا کیا وہاں پر کہا کہ میں عیسائیوں سے کوئی اور مناظرہ, خواہ وہ قرآن کی حقانیت پر کرنی بات ہو یا کوئی اور موضوع سے نہیں بات کرنی. آپ کا جو مشن ہے اور آپ کا جو پہلے
लाइन है वो अपनी लाइन को ना छोड़े। जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई एक मुझे न्यूज आपको देनी थी, सैड न्यूज। मौजूद आमिर भाई? जी आप जी भाई। आपकी पुरानी दुल्हनों में से एक दुल्हन जो थी सैफी, उसने डोली से बैठने से बाज़ाब्ता इनकार कर दिया आमिर भाई। उसने आज ऐलान किया है कि मैं आमिर हक से कोई बात किसी किस्म की नहीं करूंगा। ओ शिट। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ मैं यार, सॉरी बताना भूल गया, ये ओहो आई है शिट खबर मेरे शिट। पे भी। मैं पहले ही सोच रहा था मुझे कोई देख रहा है। ओहो हो ओ शिट। ठीक हो गया। तो हम ना सिर्फ देख लिया ओहो उसने हो उसने जाके पीछे वीडियो दिखा दी है, अब उन्होंने इनकार कर दिया है। हुण ओहो की हो। करना जी? यार अहीर भाई सलीम आपने कुकड़ बतानी है या एसके को उठाएं? एसके उससे सुन के आया, दो बदी सुन के आया, उसके साथ करके आया बात। सलीम एसके ऊपर आके बताओ जरा क्या कहा था तुमने? सलीम सलीम कुकड़ तेनू मैं कहा सी आजम वेख रहे ही। ओहो हो। अभी सलीम कुकड़ ने इनकार नहीं किया, बाज़ाब्ता ये तो सैफी ने इनकार किया ना कि नहीं, ਡਾਰ कबूल ਸਾਹਿਬ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। और सर सलीम कुकड़ ने ते मेरे नाल सब तो ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਗੱਲ पहला ਸੀ। रफड़ पाया सी। उन्हें क्या सी नहीं। अच्छा खैर जी, एस के भाई आ गए, स्टोरी सुनते हैं फिर तबसरा करते हैं। एस के भाई क्या समाचार हैं सर, क्या कहते हैं? जी एस के भाई क्या समाचार हैं? सर, मैं सैफी की ब्रॉड पे गया था। पहले तो मैंने उनसे सलाम दुआ ली, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आपको ना आमिर हक भाई ना अहीर भाई की ब्रॉड पे बुला रहे थे। पहले वो मुझे कहते रहे कि इन्हें इधर ले आएं। मैंने कहा भाई आप लोग जिस तरह बात करते हैं हमें सबको पता है कि आपने अली भाई के साथ जो किया कि उनकी बात पूरी होती नहीं थी तो आप उन्हें म्यूट कर देते थे या उनकी बात नहीं सुनते। मैं कहा आपको बराबर का मौका मिलेगा, आप उनसे बात करें। तो पहले कहते हैं कि आमिर भाई से तो हम बात नहीं करेंगे, उनसे तो चाहे हमसे 200 मील दूर ले जाए, उनसे बात नहीं हम करेंगे। फिर कहते हैं कि संडे वाले दिन जो है ना अली भाई के साथ हमारी डिबेट है, वो हजरत जो से करके कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सहावत हो के कहते हैं उस पे सदाकत सदाकत पे ना हमारी उनके मिर्जा साथ के नाल डिबेट है एस के भाई संडे वाले दिन। आपका कसूर नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम के साथ सदाकत लगता ही बड़ी मुश्किल से है जी। बोले बोले आगे। और जब मैंने आपका नाम लेके कि आमिर भाई भी आपको याद कर रहे थे तो आपको उस दिन उन्होंने कॉल वगैरह भी किया है, तो कहता है नहीं नहीं उन्हें तो मुझसे 200 मील दूर रखो, उनसे मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा बात नहीं कर सकता क्यों? मैं फोन चो कढ़ लेना वा, बात नहीं कर सकता। चिंगे तो मैनू दूरों ला रहा सी उस दिन। नहीं भाई आमिर भाई, अब आमिर भाई आप जानते 200 बेहतर। ਐਸਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ 200 ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬਰਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਪਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਨਾਪ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਪ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਆਹੋ ये जी मुझसे दूर रहे, बहुत अच्छे। ये क्या बात हुई भाई? ओ भाई फोन मौजूद है, ब्रूडों पे तो बात पे देखे मैदान और जनाब शमशान तो बाद में सजेगा ना यार। फोन चुक ले, फोन नहीं चुक रहा मेरा, ऑडियो नहीं सुन रहा। और सर ऑडियो भेजी हुई है। अच्छा सलीम मीर दे उत्ते भी यकीन करो, इस तरह मेरी ऑडियो सुनना हराम है जिस तरह रूहानी खजाइन इन्हां दे उत्ते हराम हुई है। यकीन करो इंज हराम है इन्हां ते कि मर जाएंगे, रूहानी खजाइन दी राह भी नहीं खुलन देंगे। इस तरह हराम कर दी थी ऑडियो। डबल टेक होया जे, वो ब्लू भी हो गया जे, जनाब मजाल है कि सुन जान, नहीं सुन रहे। हाँ वो डार साहब ने कहा था कि जनाब वो कहीं फॉरवर्ड करके दूसरे फ़ोन के ऊपर जो है फैमिली के दूसरे फ़ोन के ऊपर सेंड करके फिर सुनते ने। ये आमिर हक ने की सुगातां सुनाइयां ने, सुनते पूरा ने, ये चस्के लेंदे जे, ये मज़े लेंदे ने। ओ भाई यार तुम लोग ऑडियो नहीं सुन रहे, कॉल नहीं उठा रहे। आमिर भाई उससे भी आसान तरीका, अगर 2 फोन भी ना हो, फैमिली का फोन भी ना हो, वो मैसेज आपने खोले बगैर उसको शेयर करना है अपने ही किसी ईमेल पे, अपने ही किसी इंस्टाग्राम, अपने ही किसी स्काइप, अपनी किसी चीज पे, और वहां से जाके सुन लेना आपने। उसको कभी भी नहीं वो ब्लू लाइट्स आएंगी।
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਈ, ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਪਾਪੜ ਮੈਂ ਖਰਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਗਾਲੋ ਗਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਾਪੜ ਖਰਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਰ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ दिस पर्सन इज टाइपिंग अ मैसेज फॉर यू। अच्छा, मैं तरस गया हूँ कि इनके जो महान मुरब्बी हैं, जो इधर जनाब जिनकी ज़ुबान जबड़ों में नहीं रुकती और दिमाग खोपड़ी में नहीं रुकता और सीना पसलियों में नहीं ठहरता और पिछवाड़ा कूलों पर नहीं रुकता और घुटने पाँव पर नहीं टिकते हैं जी, और नजरिया दलील पर नहीं जमता, मैं इन सब लोगों को देखता रहा दूर बैठ के कि कोई तो किसी तरह से किसी जगह से मुझसे कोई बात करे, मुझे कोई जवाब दे। मजाल है ऐसा सन्नाटा, ऐसी मौत, ऐसा गूंगा तूफान मैंने नहीं देखा जनाब, मैंने नहीं देखा सरकार, तारीख के अंदर मैंने नहीं देखा। ये तो जनाब मेरी ऑडियो नहीं सुनते और उसके बाद जवाब नहीं देते। इन्होंने ना गल की होएगी, इन्होंने पता ਇਹ है ਵੇਖ ਲਓ, कि इन्हों एक गल लाई, ये 5-7 सूद समेत वापस करेगा, इन्होंने पता है। ਇਹ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟicker ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ। ਬਰੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਠੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ बैठे हैं टिकटॉक पर विच मैदान दे मुखन्नस सारे फरार, लाइव बैठे हैं मुखन्नस भाग गए, अगो ऑडियो सुट रहा है। और मैं क्या, मैदान में आओ, एक मोबाइल है मेरे पास, ऑडियो नहीं अभी सुन सकता, लाइव बैठा हूं, उधर आओ, हिम्मत करके। भाग गया है। आगे देखें यस्टरडे लिखा हुआ है, फिर अगले दिन मैसेज किते ने, अगले उस दिन फिर नट गया भी है, लाइव बैठे ने, दौड़ जो ये आमिर वहाबी किसको लिखा है इन्होंने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? वो एक ही लोग ने, एक ही मस्खरे ने, एक ही जोकर ने, एक ही सर्कस दे बांदर ने जी, एक ही चबूतरे दियां जनानियां ने, ये अहमदी कादियानी मुरब्बियान जनादिका। एक उठदा है वो मैनू कहंदा है जनाब ये आमिर हक मुलहद है, ये शराबे पीता था, तेरे घर आता था, उसके बाद तुझे बड़ा याद था, लामा आ गया है कि 12 बजे तो बाद कुंडी बड़ी खड़कांदा जे आमिर हक। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਮਿਰ ਹਕ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, एक उठता है कहता है जी ये मुल्हिद है, एक उठता है कहता है ये शिया है, एक उठ के कहता है ये वहाबी है। बहुत अच्छे, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ नहीं पता कि मेरे बारे जो फैसला करना की है, मेरे ते लेबल कौन सा लगाना है, इसका फैसला भी जमात अहमदिया ऑफिशियली कर नहीं पा रही। उसके पीछे रीज़न ये है कि आम अहमदी को क्या बताएं ये बंदा कौन है, क्योंकि इस पर जब तक लेबल नहीं लगेगा हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वैसे काजी यार को कहते हैं जी ज़ईफ है, उंगलियां ठोकता था, मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है, ज़ईफ है रावी, तो खुद मरदूद और मौजू सोर्सेज से मेरे ऊपर हुक्म लगा रहे हैं। अच्छा, इनको लगता है ये हुक्म मेरे पे लगाएंगे तो बात बन जाएगी। ना सर ना, गल नहीं बननी। वो दिन गए जब नवाब साहब यहाँ पर तमाशे किया करते थे, वो दिन चले गए हैं कादियानियों के। हूँ तो लम्हा पा लेना है, जो मर्जी की रखो। सर ये आपने एक पेशगोई की थी कि मैं बड़ी मुख्तसर बात करता हूँ और फिर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। आपने एक पेशगोई की थी मेरी ही एक ब्रॉड पे कि हीर साहब आप देख लेना, अन करीब मुझे ब्लैक लिस्ट करेंगे ये। सर ये पूरी एक कैंपेन, उसी के बाद बाकायदा मीटिंग बैठी है, ये सारे जो है ना हरामखोर मुरब्बी वहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने कहा है, और आज अल्लाह ने मियाँ के मुँह से भी वो बात निकलवाई है। मियाँ के लफ्ज़ सुनाता हूँ आपको, मेरी इस बात की समझ आ जाएगी। आप मेरी बात पे पहले गौर करें, फिर मियाँ के अल्फाज बताता हूँ। मीटिंग ये हुई है कि यार ये लोग अब टिकटॉक पे आ गए हैं, ये यूट्यूब पे थे, हमने यूट्यूब छोड़ दी थी, इधर निकल आए थे, अच्छा खासा रोजी रोटी चल रही थी, ये तो काम ख़राब कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं, इधर उधर से हमें ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलो। दूसरा प्लान जो जमात का हमने शुरू किया था कि किसी तरीके इम्तियाज़ भाई दनान भाई का करैक्टर ख़राब करो, उसको भी आमिर ने आके रिवर्स कर दी, हमारी गेम सारी एक्सपोज कर दी। तो अब क्या करें?
اب کیا کریں, سب نے مشورے دیے, وہ جس طرح میٹنگ بیٹھی تھی نا مشرکین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے دیتے تھے, وہ اللہ معاف کرے کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, ایک بات بتا رہا ہوں کہ شیطان اکٹھے ہو کے میٹنگیں کرتے ہیں, تو مشورے دیے, ڈفرینٹ شیطانوں نے ان کے مشورے دیے. اس میں قابل قبول مشورہ یہ دیا گیا کہ 2 نام ان کو فوری طور پہ کریکٹر اسیسینیشن ان کی شروع کر دو, اے کے شیخ اور عامر حق. میں نے آپ کو اس دن بتایا پوری براڈوں کے اوپر جناب ہر جگہ یہی بات اور یہی ذکر خیر اور یہی تسبیحیں چل رہی تھی, اے کے شیخ شرابی, عامر حق ملحد. اچھا الو کے کان اتنے ہیں, بیچ میں نہ کہیں کسی نے میرا بھی نام گھسیڑ دیا اور کہہ رہے ہیں یہ بھی پال ٹاک, او لکھ لعنت ہے, کسے پال ٹاکی نو پوچھ لو, میں تو جمیا بھی نہیں ہونا پال ٹاک دے دور. ڈار صاحب مینوں کدی زندگی چ پال ٹاک تے ویکھیا, چلے گئے نے تسی مینوں عامر صاحب کدی زندگی چ پال ٹاک تے ویکھیا پھردے ٹردے؟ نہیں سر, میں نے نہیں آپ کو او دیکھا. میرا بھی نہ ہن ویکھو جی اوتھے تنیا پیا, مطلب انہیں باولے ہو گئے نے, انہیں کملے ہو گئے نے. یہ جی ادھر ہوتے تھے عامر حق اور یہ اکٹھے پہلے وہاں ہوتے تھے, پھر انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم شروع کر دیا. او کیڑا ہو جرنلزم. میری ملاقات آپ ساری دنیا جان دی ہے, آن دی ریکارڈ چیز پئی ہے, میری ملاقات عامر حق صاحب دے نال مفتی مبشر شاہ صاحب دے چینل تے پہلی دفعہ زندگی چ ہوئی سی. مینوں پتہ ہی نہیں سی عامر حق کون ہے, نہ انہاں نوں پتہ سی میں کون. اتنے ملاقات ہوئی تے ملاقاتاں ودیاں گئیاں تے اگے نظام جہاں اللہ نے چلایا, اکٹھے رل کے سفر طے کیتا سارا. ہوں عامر بھائی ایک کیمپین ہے باقاعدہ, ہوں سنو الفاظ سنو اج میاں دے منہ جڑے نکلے نے جتوں مینوں یہ گیم واضح ہوئی ہے. میاں کہندا ہے جدوں میں دی براڈ تے چڑھ کے تے تنقید کیتی, مینوں تھلے لا کے کہندا ہے یار دیکھو انہاں نوں کنی تکلیف ہے ساڈی انہاں چیزاں تو, تے اے ترسدے نے گفٹنگ نوں خود کے ساڈیاں براڈاں تے ہوے, تے اس لیے کہندے نے. میں فوری لکھیا, میں کہ یار ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بغیر کراؤ. کہندا یہ یوٹیوب پہ تھے, اگر اتنے ہوتے نا, یہ ایک بڑا پلیٹ فارم یوٹیوب کو چھوڑ کے یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ, یہ ٹک ٹاک پہ کیوں آ گئے ہیں؟ اے درد اے لفظ او دے منہ نکلیا ہے, یہ لوگ کیوں آ گئے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہا سی کہ میں تو جانتا ہی نہیں کون, ایک طرف کہندا اور 10-20 سال سے یہ لوگ تو موجود تھے اپنے پلیٹ فارموں پہ بڑے بڑے, جو 10-20 سال کے پرانے کھلاڑی ہیں وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آ گئے ہیں؟ جائیں نا وہیں واپس جائیں. یعنی وہ ویکھو زد چل رہی ہے, نہیں ایتھے نہ آؤ سانو کھیڈن دیو, تسی واپس جاؤ, تسی اپنی یوٹیوب من لو, ٹک ٹاک سانو دے دیو. واو, سمجھے جے گیم؟ اچھا ہاں نہیں تو یہ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا, تو یہ جو فیوریٹ 69 صاحب ہیں یہ تو کہہ رہے تھے میں بھی ریکارڈنگ کر کے کہیں پہ اپلوڈ کرتا ہوں, میرا بھی کوئی چینل ہے. 35 بندے ویکھدے نے جی, انہاں دے وچوں 5-6 اپنے نے تے باقی مسلمان جا کے ویکھدے نے کم دی گل لبن تو واسطے. پھر یہ ٹک ٹاک تو یوٹیوب تے جا کے نزلہ سٹ سکتا ہے, تے اسی انہاں دے اوتے نہیں آ کے اپنا نزلہ سٹیے, اسی نہیں سڑک سکتے. ہاں جی, ان کو یہ کیا ہے پلیٹ فارم کسے دی, کوئی سورا ہے تہاڈا, کوئی پیکا ہے میکا ہے, کیا ہے بھئی؟ آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں تو ادھر سے ادھر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو اہیر صاحب آپ جا کر دیکھیں وہ یوٹیوب کے اوپر سارا سسٹم اپلوڈ کر رہے ہیں. ان کو دقت یہ پڑ رہی ہے کہ ہم نے یہاں 4 دیواری کے اندر ننگا ناچ مچایا ہوا تھا قادیانیوں نے. فیوریٹ 69 صاحب کو تو میں جانتا, میں نے پہلے آپ کو کہا میں نہیں جانتا, اس لیے میں فرد کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہا. البتہ قادیانیت کو تو ہم جانتے ہیں, اور یہاں جو ان کے ٹائم پٹاس قسم کے ٹھوس کارتوس پھر رہے ہیں, زنادقہ, مردود اور مرتدین, ملحدین, گستاخین جو یہاں پر پھر رہے ہیں, اور شاتمین, یہ سارے لوگ جو ہیں, تو یہ تو 4 دیواری کے اندر کہہ رہے تھے کہ شرارتی بچے جو ہیں وہ یہاں پر تماشا لگائیں گے اور پبلک کو پتہ نہیں چلے گا. ان کو دکھ سب سے زیادہ پتہ کس چیز کا ہے کہ ٹک ٹاک کی کاروائی جو ہے وہ جناب چھترول لترول اور پترول کے ساتھ لائیو پبلک کیسے ہو رہی ہے یوٹیوب کے اوپر. انہوں نے دکھ جے کہ ایسی سے سمجھنے سر نارمل کوئی یہاں کے مسلمان ہوں گے, ٹک ٹاک پہ ہی رہ جائے گی بات, اپنی مرضی کی ایڈیٹنگ کر کے ہم آگے پیش کر دیں گے, لہٰذا ہمارا مقدمہ جو ہے وہ یوٹیوب پر جائے گا, ان کا نہ جائے کسی طریقے سے بھی. وہ اب کام خراب ہو گیا ہے. بڑے چینلز والے جیسے ڈائلاگ امتیاز ہیں, آپ کا ہے, اور اگر میں کسی کا نام نہ لوں تو معذرت چاہتا ہوں, تو ان لوگوں کا جو پلیٹ فارم وہاں جا کر بات ہونی شروع ہوئی ہے نا, اور آگے پہنچنی شروع ہوئی ہے ریکارڈنگ, تو ان کو دکھ اس چیز کا ہوا ہے کہ نریٹو تو سنگل ہینڈڈ سنگل ونڈو آپریشن چل رہا تھا, یہاں پر تو نریٹو دوسری پارٹی کا بھی جانا شروع ہو گیا. یہ ان کو دکھ ہے, یہ یاد رکھیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ٹک ٹاک تے تہاڈی بڑی توتی بول رہی سی تو انہوں ریکارڈ کر کے اپنے جناب 4/6 دے اتنے کیوں اپلوڈ کر دے جے, وہ کیوں کر دے جے, وہ بھی نہ کرو نا, چھڑ دیا کرو یار اس طرح دیاں چھچوریاں حرکتاں قادیانی دوستو, مربیان, یہ چھچوری اور لچر پنتی یہ چیزیں نہ کیا کریں.
ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ। जी आमिर भाई जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। एस के भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, साथ दवाओ थानू हुण ते सियाल भाई बस इंशाल्लाह एंड करने लगे हैं आपकी तरफ से। मैं चाहता हूँ आप इख्तितामी कलिमात अदा करें, फिर इंशाल्लाह हम क्लोज, क्योंकि आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी आप हैं। देखो प्यारे भाई, मैं तो आप लोगों के सामने यकीन कर लो अपने आप को ना खाक समझता हूँ, और मैं ज्यादा ना, मेरे में जो हिम्मत कादियानियों के सामने बोलने में होती है या दूसरा कोई हो ना, खुदा की कसम आप लोगों के सामने तो मेरी ताकत ही नहीं होती कि मैं बोलूं। मैं अपने आप को ना, यानी कि जब ये आमिर हक साहब आप बैठे हैं ना, तो यकीन कर लो मेरी जुर्रत ही नहीं होती कि मैं इनके सामने बोल जाऊं या अरे दूसरा क्या नहीं है। नहीं भाई सियाल भाई, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं, प्लीज़। आप भाई हैं तो हमारे, ये चीज़ भाई मेरे लिए ना कहा करें। आप, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अच्छा, इसी तरह मैं ना कादियानियों की बराड पर मैंने ये इन लोगों को भी चैलेंज किया, नादिर लोगों को पास मैं 10 दफा गया हूं कि मेरे साथ हयात ईसा पर बात कर लो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, तो वो कबूल नहीं कर रहे। लेकिन मुझे उनके साथ बोलने में इतनी आसानी होती है, मुझे उनसे कोई खौफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि ये नादिर हो, तलत हो, सैफी हो। मैं कल दूसरे के पास भी गया था, ये जो क्या नाम है वो मीर सलीम के, मैं उसको भी हयात ईसा पर चैलेंज करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ना मिला नहीं था। तो उनसे मुझे खौफ नहीं आता, लेकिन आप लोगों के सामने यकीन कर लो ना, मैं अपने आप को, यानी कि जब बैठो अगर मेरे साथ कोई कादियानी भी बात करे तो शायद मैं उसके साथ बात आप लोगों के सामने ना कर सकूं। इसलिए मैं कादियानियों की बराड पर इसी वजह से जाता हूं और उनके साथ बात करता हूं, क्योंकि मुझे उनसे खौफ नहीं होता, लेकिन आप लोगों के होते हुए शायद मेरे से बात ना हो सके, ये मसला है जी। ਬਸ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਲਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ 2-4 ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੜ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ 2-3 ਬੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇ ਮਾਰ 4.5 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਓਏ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਏ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ नहीं लेना, जाके अपनी ब्रॉड से दियो। और नहीं जी नहीं, ये तो सही बात नहीं है, आप हमारी भी सुने। ये मिन्नतां करनगे तुहाडी आके जी, फलाने से बात कर लें, फलाने से कर लें। हत्थ च पौला जो रखोगे ना तो ये सारे बड़े सीधे हो जाएंगे। तो जे तुसी ढिले पाओगे तो ये इंजी फिर करते हैं, ये सिर ते चढ़ के नचते हैं, इन्हां नूं गंदी आदत हैगी है। बस जी यही अर्ज है तुहाडे अगे। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। हाँ जी, हुण इजाजत है जी, कर दईए बंद। बड़ी मेहरबानी जनाब, ठीक है भाई, जी अल्लाह भाई, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। इख्तिताम करते हैं अहीर भाई। यार वो मैं फिर चलाने लगा हूँ, मेरे दिन वो पूरे होने हैं तो ही फिर मैं होस्ट टू होस्ट कॉल कर पाऊंगा, तो वो भी यार करवाएं, क्योंकि भाई फिर बाद आ में गया जी, मुझे मैं हाजिर तुसी चलाओ, मैं आया जनाब, मैं आ रहा। किन्ना एक दिन आखिरी दिन है अज कि मिस कर गए विचों चले गए ने? चलो ठीक, ओके सियाल भाई, अल्लाह हाफिज, खुश रहे मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। % ज़कात दीन का हिस्सा है। हाँ, लेकिन इंटरनल प्रोसेस क्या है, किधर जाती है, किसके पास जाती है, कौन क्या करता है, वो निज़ाम हमने डिस्कस क्यों करना है भाई
यार कैसी बात यार कर मैं रहे हैं जा रहा हूँ, आप भी वैसा साहब, आपको एक बंदा नहीं जवाब देना चाह रहा, आधे घंटे उसमें लगे हुए, मैं जा रहा हूँ। अजीम भाई आप बता दें, अजीम भाई आप बता दें चले। हाँ जी, देखिए ज़कात जो होती है, मैंने पहले बताया था, अगर एक साल आपकी इनकम या अपने आमदन कोई भी जमा खर्च हो, उसको एक साल आप उसको इस्तेमाल ना करें, चाहे वो सोना हो जायदाद तो अब अगर फर्ज को रमज़ान आ गया, मेरे पास एक महीना पहले मैंने कुछ रकम जमा की है, तो मुझ पर ज़कात फर्ज ही नहीं है। इसलिए ये इनफरादी है हर एक का मामला कि एक साल उसके माल को एक साल कब होगा, उस वक्त उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, फिर ज़कात देगा। समझिए आपको बात? अब समझ लगी मुझे बात। वो 2.5% किसको देगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ पे फैक्ट्री माल होते हैं, या हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं अकाउंट में, ये फैक्ट्री माल को दे के वो रसीद काट के हमें दे देता, जी इस मद में आपने इतने पैसे दिए। ठीक है, वो साल के मतलब रमजान में करते हैं आप लोग? तहरीक रमजान में सबसे ज्यादा होती है, वैसे तो पूरे साल हम तो पूरा साल ही हर माह ही चंदा देते रहते हैं, तो वो तो ऐसा मामला नहीं है। चंदा नहीं, चंदा अलग है। चंदे की बात तो मैं कर रहा हूँ, 2.5% की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने बताया ना कि अगर रमजान में किसी का माल को अभी 6 महीने हुए हैं तो उसमें ज़कात फर्ज ही नहीं, उसके बाद फिर अगर रमजान के बाद 6 महीने जब गुजरेंगे फिर उसके माल को एक साल पूरा होगा, फिर उस पर फर्ज है। तो ये इनफरादी है हर एक का मामला, ये आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अगर एक साल हुआ ही नहीं तो उस पर ज़कात वाजिब ही नहीं। आप क्या कहेंगे ज़कात दो मुझे, जबकि अल्लाह ताला ने उसमें वाजिब ही नहीं की। ठीक है, ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब्दुल रफी भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रफी भाई आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़िया भाई? जी अच्छा, ज़िया भाई टॉपिक चल रहा है ज़कात का। ज़िया भाई ये ज़कात जो 2.5% है, क्या ये कुरान और हदीस में इसकी 2.5% वैल्यू मिलती है क्या नहीं मिलती? जी जी मिलती। कोई आयत कोई हदीस पेश कर दें या कोई आयत? मुझे आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, मैं बस ब्रॉड मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं थोड़ा सा अभी बाहर से आया हूँ, ठीक है, तो बस 5 मिनट दे, फिर मैं बात करता हूँ डिटेल से। ठीक है, अच्छा ठीक है ज़िया भाई, थैंक यू। इजाज साहब, ये ज़कात देनी किसको होती है? ये हुकूमत को देनी होती है? वो बिजी हैं, वो 5 मिनट बाद आएंगे तो फिर पाँच मिनट बाद चौहान पाँच साहब मिनट से बाद दे आते हैं, दें। 5 मिनट बाद आते हैं। चौहान साहब काफी देर यार, से लगा दूसरे के भाई, बैठे हैं, उनसे पूछें जरा। अवैध साहब, मैं अब जाना चाहूँगा, डॉक्टर डोंट वरी। हाँ जी अवैध साहब, मैं अब जाना चाहूँगा, अगर आयत आपको पता चल जाए इनसे तो मुझे आप बेशक भेज दें, ठीक है? यार आप जवाब लेके जाएं, वो आ गए हैं, कोई बात नहीं। यार मैं देखें, जहाँ पे बदमज़गी का खदशा हो ना, मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे ठहरूं ज्यादा। नहीं अल्लाह ताला ने मना किया, असल में देखें खतम नबूवत भाई, अजीम भाई देखिए मेरी बात सुने। आप लोगों ने देखिए मेरी बात को सुने, आप लोगों ने ज़कात को, शायद ज़कात और चंदे को, जो मैं अभी आप लोगों से सुन रहा हूँ, जो मुझे पता चल रहा है, चंदे को इतनी प्रेफरेंस दे रखी हुई है कि ज़कात डीवैल्यूएशन कर दी है आप लोगों ने। ये आपको पता नहीं चल रहा, आपकी आंखों के ऊपर एक आंखों पे पट्टी है, आपने डीवैल्यूएशन की हुई है। बेसिकली आपको चंदे को ओपन कर देना चाहिए भाई, जिसकी जो मर्जी वो मर्जी करे, ना कोई खलीफा को खत लिखेगा, ना खलीफा की मर्जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई जब कोई जो है वो कम पैसे देगा तो फलाना करेगा तो वो मेरे पास आए, मैं लेटर लिख के दूंगा, नाउजुबिल्लाह। ऐसी कोई चीजें मिलती हैं हमें? ये वो वाली बात है कि आप जो है यहाँ हमारे खलीफा के पास कोई खलीफा वक्त पे ऐसी चीजें हों, तो आपने वो चीजें इस्लाम में इम्प्लीमेंटेशन कर दी हैं जिसकी कोई बेस ही नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। तो ये चंदे को यहाँ तो आप ओपन कर दे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ चंदे को ओपन कर दे, आप खुला छोड़ दें। देखें आप ये 6%। आप तो ये कहेंगे यही कि आपको सवाल साबित मेरा करना था इनसे पड़ेगा। 8 से 8 साल यार पहले, यही स्पीकर सवाल साहब मैंने जरा मुझे वैसे जवाब देने थे, उन्होंने चंदे को मुझसे ओपन पूछा है। हाँ जी मुझे ये बताएं अवैध साहब, मेरा ख्याल है आप इस्लामी तारीख को, कुरान को सिरे से समझे ही नहीं। क्या सहाबा ने सिर्फ वही किया था जो नबी की वसल्लम ने करके दिखाया था? क्या उस वक्त सल्तनत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कवानीन बना रहे थे तो क्या वो नबी की वसल्लम ने उसी तरह कवानीन बनाए थे? आप उनसे अखज़ करते हैं चीजें कुरानी तालीम से, फिर आप उसके मुताबिक आप तो जमात से निकाल रहे हैं लोगों को, आप तो जमात से निकाल रहे हैं। यार नहीं निकाल रहे ना, ये तो मैंने नीचे लिखते हैं, मुकम्मल झूठ है। अमल बिल, मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं ना अजीम भाई, अमल बिल मारूफ नहीं है उसके मुनकिर हैं आप भाई। हाथ से, जुबान से और दिल से, आपने हाथ और जुबान, मतलब हाथ से तो कह दिया पैसे को हाथ समझ लें कि हाथ से डोनेट करना,
اور کم از کم منہ سے اپنے فزیکلی باڈی کے ساتھ آ گئے. بس ایک دل والی بات رہ گئی ہے, وہ نہ آپ اس میں شامل کریں. آپ تو قرآن کی آیت کو ایک صاحب سے آپ اس کا کمپیریزن کروا رہے ہیں یہاں پہ. میں نے سوال آپ سے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قوانین بنا رہے تھے تو یہ دیکھ کے بناتے تھے کہ نبی کی وجہ سے یہ قانون بنایا کہ نہیں بنایا, یا اخذ کرتے تھے؟ قانون زکات ایک فرض زکات قرآن میں ہے کہ جو زکات کا معاملہ سنبھالتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے, ان کے خرچ اٹھانے کے لیے. آپ کو قرآن کا علم ہی نہیں تو میں کیا بحث کروں آپ سے؟ میں اب جا رہا ہوں, زکات کے انہوں نے کبھی زکات نہیں دی احمدیہ جماعت نے. یہ کیا زکات نہیں دی ہے بھائی, یہ زکات دیتے ہی نہیں ہے. اسی بات کا رولا میرا ان کے ساتھ ہے. احمدیہ جماعت زکات نہیں دیتی. میں کدھر گیا جی بٹ صاحب؟ پتہ نہیں دیتے نا وہ چلیں گے, اس لیے مجھے پتہ نہیں دیتے. میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں, وہ بتا ہی نہیں رہے, وہ انہوں نے بتانی نہیں ہے وہ بات. ان کا انٹرنل میٹر ہے بھائی, انٹرنل میٹر نہیں ہے نا طارق بھائی, یہ تو یہی تو میٹر ہے. وہ چلیں گے, مجھے پتا تھا انہوں نے چلے جانا ہے. بھائی دیکھیں نا, یہ آپ یہ ایسی خام کا بحث کر رہے ہیں. بھائی ان کے یہ قوانین ہیں, جس نے اس میں جانا ہے جائے, نہیں جانا نہ جائے. انہوں نے بتا دیا ہماری یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں. کیوں بھائی, ایسا تھوڑی ہے, یہ اسلام شریعت ہے بھائی, شریعت محمدی. آپ اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں, یہ مرزائیت ہے, ان کے اپنے قوانین. یار طارق بھائی آپ نے کیسی بات کر دی. اچھا وہ ضیاء بھائی آئے ہیں, ایک منٹ. میں نے آپ کو حالانکہ پڑھ کے سنایا, مرزا صاحب نے کہا 1857 میں قرآن میں نیا لے کے آیا ہوں. ثابت کچھ نہیں کر سکا. یہ سننے والے سن رہے ہیں بھائی, سب سننے والوں کو پتا ہے کہ کیا ثابت ہوا ہے. نظام کو مکس کر رہے ہیں, جو خلافت کا نظام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, حضرت کوئی فکس دکھا دیں 6%, 3-4 خلافتوں سے کوئی 6% دکھا دیں. 1% سے لے کے 100% کے اندر کوئی پرسنٹ نہیں دکھا دیں. ان کو مکس کر رہے ہیں کہ جی وہ جو شریعت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو گیا. بھائی اسی طرح جس طرح انہوں نے لاز اور رولز بنائے تھے, اسی طرح خلافت. میری بات نہیں سنیں گے بھائی, اس بندے نے کوئی نہیں سننی آپ کی, اس نے کوئی نہیں سننی. ضیاء بھائی ایک منٹ آگے. ٹروسٹیکر بھائی, خدا کی قسم آپ حضرت عمر کے دور میں ہوتے نا تو آپ کی گردن اتار دیتے کہ آپ نے اسلام کے اندر چینجنگ کر دی ہے. آپ شریعت کے اندر چینجنگ کر رہے ہیں, یہ تو بچت کریں گے آپ اس دور میں. پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ پروگرام کرے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی گردن اتار دینی تھی. شریعت میں جو چینجنگ کرے گا اس کی اتاریں گے. اب آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے اندر وہی منکرین والا ذہن آ گیا ہے, اور اس طرح کی ایک ٹولہ منکرین زکات کا نکلا تھا. کیا حال کیا تھا صحابہ کرام نے ان کا؟ آپ بھی ویسے ہی منکرین زکات ہے نا, جو نظام کے خلاف یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا 6% امپورٹنٹ ہے زکات لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا نظام کے خلاف, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے نظام کے خلاف ہوتے ہیں نا آپ لوگ, تو آپ لوگ گردنیں اتار دیتے ہیں. کون سے نظام کے خلاف؟ غیر اسلامی نظام کے خلاف. صحابہ کرام کے دور میں منکرین زکات اٹھے تھے آپ کے جیسے, انہوں نے طویلیں آپ کے جیسی گھر کے زکات کا انکار کیا, گردنیں اتار دی گئی تھی ان کی. اور آپ نے بالکل خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی ہے, اور آپ اب الزام بازی اور ہم نے خلیفہ سے پوچھ لے, اگر اس سے پوچھ لے, اس نے بات کرنی ہے انسانوں کی طرح تو کرے. یہ آ کے گالی بات آپ ہیں ہمیں 6% کا 6% کا ریفرنس دیں گے. کو پتا چل گیا کہ اویس قابو میں نہیں آنے لگا ہمارے, نہیں آئیں گے. نہیں بات قابو والی نہیں ہے. میں بات حقیقت کی کرتا ہوں. جہاں پہ قاضی نہیں ٹھیک ہوں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن 6% کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تو ضد بازی ہے نا. آپ ایک باپ آ کے بات ایسے بلا وجہ بحث کری جائیں تو یہ تو بلا وجہ کی بحث ہے. نہیں انہوں نے تو بتا دیا ابھی یہ ہمارا سسٹم ہے بھائی. سسٹم یہ شریعت ہے کہ سسٹم ہے بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, یہ کوئی مذاق ہے. جس نے آنا ہے وہ آئے, جس کو نہیں پسند وہ نہ آئے. کہا تھا طارق بھائی, اویس بھائی ذرا میرے 2 منٹ سن لیجیے, اس کے بعد پھر کافی ٹائم یہاں بھی ہو گیا. دیکھیں اویس بھائی, یہی بات میری ان سے پہلے تھی, میں نے اسی بات کے اوپر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی بھی تھی پہلے بھی کہ ان کو زکوٰۃ کی الف بے کا بھی نہیں پتا. اتنے ختم نبوت والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ بھائی جان بیٹھے تو ان کو منتھ تک نہیں پتا کس مہینے زکوٰۃ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو میں کہتا ہوں زکوٰۃ کا ان کو الف بے کا بھی علم نہیں ہے. انہوں نے چندے کو سب کچھ بنا دیا, انہوں نے کبھی دی نہیں. جو آپ کو حج والی جو بات بتائی تھی, عمرہ حج والی بھی, آپ یقین کیجئے گا آئین یا اپنی کسی بھی جا پہ پروموٹ نہیں کرتے اس بات کو. بھائی دیکھیں ان کی جو سچی باتیں ہوتی ہیں, جن کی جو باتیں جہاں پہ ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ کی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے, ویلڈ ہے جو چیز. ابھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جماعت میں اب رہ گئے. اب بات یہ ہے کہ یار یہ شریعت ہے, شریعت کوئی مذاق ہے. مطلب ایک شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی ہے,
उस शरीयत में आप अपनी चीजें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये कह दें ना, मेरा यही तो इनसे सवाल है, ये कह दें कि भाई ये यार मिर्जा देखिए साहब वैद भाई, की मिर्जा साहब जमात कह रहे हैं है, 3 माह इसका के अल्लाह अंदर से जो और अल्लाह चंदा के नहीं रसूल से देगा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ये उसका कहते अब कहते नाम सिर्फ काट दिया जाएगा अच्छा, और अवैस भाई, मुश्तहर भी इनसे किया सिर्फ इतना सा जाएगा, जवाब लेना है कि ये कहते हैं इश्तिहार कि भी भाई दिया ये जाएगा हमारा कि ये निजाम बंदा है, जो है नहीं रहा। इसका ये अल्लाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस इतनी सी बात ये कह दें कि भाई ये जो निज़ाम है ना, इसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा बनाया हुआ निज़ाम। तो हम मान जाएं भाई, आप 10% लगाएं, आप 15% लगाएं, आप 20% लगाएं, मुझे इससे कभी आप लोगों का निज़ाम है। भाई लेकिन आप जब ये वही लोग कहते कहेंगे हैं, शुक्र करें हजरत उमर के दौर में है नहीं ये लोग, उनके दौर में जब तो ये पता नहीं कहते हैं कि क्या खलीफा अल्लाह बनाता है, अल्लाह खलीफा मिर्जा बनाता ये है, कभी नहीं और कहेगा कि खलीफा तो हमारा ये जो है, है वो अजीब वो सी बात अल्लाह है। का सिस्टम नहीं है। वो कहते यही रहेंगे लेकिन बनाएंगे अपना सिस्टम। यही तो है मिर्जाइयत। सही है। चले वो ज़िया भाई आ गए। ज़िया भाई कैसे हैं आप यार? आपको आते ही मैंने एकदम से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, सॉरी यार। ज़िया भाई फिर पीछे चले गए। ये आपको एक दफा फिर पढ़ के सुना दूं? अच्छा एक बार ज़िया भाई को ले ले, फिर सुनाएं आप जरा पढ़ के उसके बाद। ज़िया भाई वो है आपके पास हदीस? ये कह रहे बुखारी की हदीस है, राना जी ने नीचे लिखा है। जी जी तारक चौहान से बात कर ले, फिर मैं करता। ठीक है तारिक भाई पढ़ दें फिर इसको जरा। हाँ पढ़ के मैं सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मसला है क्या। जो ये कह रहे हैं ना, नहीं जी नहीं हम किसी को नहीं निकालते, भाई मिर्जा साहब ने ये कहा हुआ है। वो कहते हैं क्या कहते हैं सो हर एक शख्स को चाहिए कि इस नए इंतज़ाम के बाद नए सिरे अहद करके अपनी ख़ास तहरीर से इतला दे कि वो एक फ़र्ज़ हतमी के तौर पर इस कदर चंदा माहवारी भेज सकता है, मगर चाहिए कि इसमें लाफो गुदाफ न हो, जैसा कि पहले बात से ज़हूर में आया कि अपनी ज़ुबान पर वो कायम न रह सके, सो उन्होंने खुदा का गुनाह किया जो अहद को तोड़ा। अब चाहिए कि हर एक शख्स सोच समझ कर उस कदर माहवारी चंदा का इकरार करे जिसको वो दे सकता है, गो 1 पैसा माहवारी हो, मगर खुदा के साथ फजूल गोई और दरोग गोई का बर्ताव न करे। हर एक शख्स जो मुरीद है उसको चाहिए जो अपने नफ्स पर कुछ माहवारी मुकर्रर कर दे, खा 1 पैसा हो खा 1 धेला। और जो शख्स कुछ भी मुकर्रर नहीं करता और ना जिस्मानी तौर पर सिलसिला के लिए कुछ भी मदद दे सकता है, वो मुनाफिक है। अब इसके बाद वो सिलसिला में नहीं रह सकेगा। इस इश्तिहार के शाया होने से 3 माह तक हर एक बैत करने वाले के जवाब का इंतज़ार किया जाएगा कि वो क्या कुछ माहवारी चंदा इस सिलसिला की मदद के लिए कबूल करता है। अगर 3 माह तक किसी का जवाब ना आया तो सिलसिला बैत से उसका नाम काट दिया जाएगा और मुश्तहिर कर दिया जाएगा। अगर किसी ने माहवारी चंदा का ऐद करके 3 माह तक चंदा के भेजने से लापरवाही की, उसका नाम भी काट दिया जाएगा और उसके बाद कोई मगरूर और लापरवाह जो अंसार में दाखिल नहीं है इस सिलसिला में हरगिज नहीं रहेगा। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें ये मिस इन्फॉर्म करते हैं। मैं 70 साल से इस कल्ट में हूँ। ये एक तो ये कहते हैं जी चंदा हम देते हैं, ये 6% चंदा जो है ना 6% आपकी इनकम का, ये लाजमी चंदा है, हर बंदे ने देना है। उसके बाद इनके और भी बहुत सारे चंदे हैं, मिंबरी चंदा जलसा सालाना, 50 चंदे का मतलब है। तारिक भाई जरा ज़कात के बारे में कंफर्म कीजिएगा, ज़कात के बारे में। वो भी ज़कात मिर्जाई कोई नहीं देता। बस वो देखा, वो उसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे वो। हाँ इसीलिए जवाब नहीं दे रहे, वो कोई नहीं देता ये मिर्जाई का। हाँ क्योंकि वो चंदे ही इतने बर्डन है, वो कहाँ से बेचारा दे कोई, वही नहीं पूरे होते किसी तरीके से। और दूसरी बात ये है कि देखें ये कहते हैं ना कि जी हमारे पास हर महीने हमारा हिसाब दिया जाता है, हमने यहाँ खर्च किया। सफ़ेद झूठ। आज तक एक दफ़ा भी मुझे कभी नहीं ये कागज़ मिला कि जी आपने इतना चंदा दिया, हमने यहाँ खर्च किया। सफ़ेद झूठ। कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। आपने भी कभी ज़कात नहीं दी थी? मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ, ज़कात के बारे में अली बेबी नहीं भी इल्म थी। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ के बारे में कभी कोई हमारी खवातीन को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ज़कात होती क्या है। उनका ये था महीने का चंदा दे दिया बस ठीक,
चंदा 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 चंदा। और यहाँ तक कि दूसरे खलीफा से जब इस बात का सवाल किया गया था ना, एक आदमी ने एक मजलिस इरफान के अंदर पूछा था कि हमें इतना बता दें हमारा चंदा कहाँ जाता है, तो इन्होंने कहा था कि इस बंदे से आज के बाद चंदा नहीं लेना, क्योंकि इसने सवाल कर दिया चंदा कहाँ जाता है। इसका मतलब है इस बंदे को निजाम ने, इस बंदे को निजाम के ऊपर डाउट है, इस वजह से इससे चंदा नहीं अब लेना आपने। ये चौथे खलीफा देखे ना कितना ये झूठ बोलते हैं कि जी हमें चंदा के मतलब बताया जाता है कहाँ खर्च। भाई तुम्हारी मजाल है, तुम ये पूछ के देखो कभी। से पूछ लेते हैं, ट्रू मुस्लिम भैया हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्रू मुस्लिम बेचारा वो तो कोई जमात मिर्जाई है कि उसको क्या पता। जी भाई वाले सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको और बात बताऊं, बात सुना, ये जो आप चंदे की बात कर रहे हैं, ये मैंने यार थोड़ी देर चुप कर जाओ। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ चंदे के मुतालिक कि ये जो कहते हैं ना कि जी हम मस्जिदों के मुतालिक हम चंदे लेते हैं, वो हर कोई हर एक की अपनी मर्जी है। सफ़ेद झूठ। हर बंदा जो भी इनके पास है ना, उसको ये कहते हैं हमने नई मस्जिद बनानी है, चंदा दें। वो बेचारा पहले चंदों से थका हुआ होता है, वो आए माए शाएं करता है। ये कहते हैं देखें कोई ऐसी बात नहीं है, आप इस तरह करें, अभी तो बहुत साल पड़े हुए हैं, तो आप वादा लिखा दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देते रहें। आप वादा लिखा के हटेंगे, साथ ही पूछेंगे आपने अदायगी के मुतल्लिक क्या सोचा हुआ है, और फिर हर वक्त आपको वो सेक्रेटरी माल याद करेगा। मस्जिद आप पहुंचेंगे, वहां पे वो दरवाजे में खड़ा होगा, वो आपको पूछेगा आपका बकाया। एक मिनट, ट्रोसिका भाई मैं बिल्कुल भी मुनकरीन के रास्ते पर नहीं चल चुका। मैं बहुत सीधी सी बात मैंने आपसे किया कि आप ज़कात आप लोग नहीं देते, ठीक है। इवन उसकी जो वैल्यू है आप लोगों ने इतनी कम कर दी कि चंदा ही चंदा हो गया बस हर साइड पे। तो चंदे की वैल्यू ज्यादा है। ये चीज इस्लाम में, ट्रोसिका भाई ये शरीयत में है यार, ये जो है हमारे ज़कात, तो इसको जरा गौर फिक्र करें। हम अल्लाह के बनाए हुए कानून जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ इंसान के बनाए हुए कानूनों से। तो अल्लाह के जो कानून है, अल्लाह ने ज़कात को फर्ज करार दे दिया, 2.5% है, तो इसके ऊपर गौर फिक्र करें। आप मेरी बात छोड़ेंगे भाई, आप किसको समझा रहे हैं? उनको सब पता है जी, आपको पता ही नहीं है। अभी तारक साहब बता तो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी ज़कात का। नो वर्ड साहब, ज़कात कैसे अहमियत का पता होगा? नो वर्ड साहब बात सुने ना, एक ज़कात का मकसद भी यही होता है कि जो गरीब है माशरे में, जो कम जिनकी आमदनी है, उनकी मदद की जाए। लेकिन ये जो जमात अहमदिया वाले चंदा लेते हैं, इनका ये मौक़िफ़ है कि हम चंदा ज़बरदस्ती नहीं लेते। अगर कोई देता है अपनी खुशी से दे, जो देता है वो भी हमारे लिए वैसा ही है, और जो नहीं देता वो भी क्या बात है। यानी वो ये कहते हैं ये झूठ है, पाँव तो जोड़ लो, झूठ बोलने से पहले पता कख नहीं है, एमी आके जमात अहमदिया के नुमाइंदे बन गए हैं। ये तो ऐसे ही बस उनकी पता नहीं क्या। वो तो कहते हैं जो 3 महीने चंदा नहीं देता उसकी जमात से निकाल दो। 100 मसाजिद जर्मनी की पहली मस्जिद ये कोबलेंस के करीब विटलिश है, उसमें बनी हुई है पहली मस्जिद। वो मेरे सगे मामू वहाँ के रीजनल अमीर थे ताहिर जफर बलोच साहब, उन्होंने वो बनाई है, उनके घर के करीब ही है वो मस्जिद। वहाँ पे 3 फैमिली हैं, उनके बेटे काम पे होते हैं, एक बंदा मस्जिद, अगर मेरे मामू वहाँ पर हों तो वो मस्जिद खुलती है, अगर वो ना हो वहाँ पर। पहले मेरी अम्मी वहाँ रहा करती थी, फिर मेरी अम्मी चली गई फ्रैंकफर्ट मेरे भाई के पास, तो वो मस्जिद बंद थी। वो मस्जिद हर वक्त बंद होती है, ये पहली मस्जिद है 100 मसाजिद की। ये हाल है इनकी मस्जिदों का। फ्रैंकफर्ट मेल जो है, मैं खुद देख के आया हूँ वहाँ पे, इतनी खूबसूरत जगह पे उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, एक फैमिली से वहाँ रहती है वो वहाँ पे मस्जिद। आज मैं थोड़ा सा हर्ट हूँ। असल में मैं पहले कहता था यार अहमदियों के पास जो दलाइल है ना बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये जब से मैंने ये आज ज़कात वाली ये बात सुनी है ना, ये तो मेरा दिमाग घूम गया। यकीन करेंगे मैं झूठ बोलते हैं। आपको कल भी ये बात कही थी कि तो आपका सिर्फ दिमाग को मैं अभी आप पूरे घूमेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरा घूम जाएगा। मिक्स करेंगे ना तब कभी भी इनको समझ नहीं पाएंगे। बताऊं क्या बात है, ये करते क्या है कि ये मिर्जा साहब के दलाइल को गुड वे में बयान करने के बाद बंदे को निज़ाम जमात में लेके आते हैं। असल मैंने आपसे क्या कहा था, आप एक कुआं तो पार कर लेंगे, लेकिन आप जिस कुएं में उसके बाद गिरेंगे ना, वो इस मिर्जा साहब के सच्चा और झूठा होने से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक दफा निकाल देते हैं। ये किधर लिखा है? आपको किसने बताया? किसको उन्होंने जमात से निकाला है? आप जाहिर है लाखों लोग हैं, वो सारे चंदा तो नहीं दे सकते। ट्रोसिका दस के क्या, मुस्लिम ट्रोसिका दस के क्या होने, ट्रोसिका तो जानना में उन्हें दस्या भी होने कि जमात तो करने हैं, ट्रू मुस्लिम भाई
جی بولو. یار آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ جی جی آتی ہے. یہ ذرا بھائی یہ ذرا ان کو سنانا ذرا 1 منٹ یہ ذیشان بھائی کو. یہ کون کہہ رہے نہیں آتی ان کو؟ نہیں آتی ہے، یہ ذیشان بھائی کہہ رہے نہیں آتی، ان کو ذرا سنائیں ذرا. نہیں ذیشان بھائی ہیں کون، ان کو سامنے کرو نا. یہ سامنے ہی ہے ذرا، یہ لو یہ سامنے کر دیے. یہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے. اچھا ان سے بات کراؤ. وہ بات ہوگی، آپ سنائیں ذرا، چھوڑیں آپ ان کو سنائیں ذرا. اچھا سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک و نستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک. گڈی چل رہی ہے. نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعى ونفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. لگتا بچپن چ رٹی ہوئی ہے تو لفظ تم کو نہیں، تینوں پتہ شرم کرو یار، پہلے کہہ رہے تھے آپ کو دعا قنوت نہیں آتی، آپ سنائیے تو آپ بھائی غلط پڑھ رہے ہو، کئی الفاظ غلط پڑھے ہیں آپ نے. رویہ ہے، یہی تو آپ کے اخلاقیات ہیں جو دوسرے اسلام اس کو کیوں اٹھا لیا؟ اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو کئی آپ نے الفاظ ہی غلط پڑھے ہیں بیچ میں. نہیں پہلے آپ نے کہا دعا قنوت نہیں آتی، تو بتا تو رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہو. یہ تو بچپن سے رٹی ہوئی ہے. عثمان ڈار یار اس کو وہی بتا رہے ہیں نا کہ بچپن سے ماں باپ نے کہیں بھیج دیا ہوگا مسجد میں، تب کی یاد کی ہوئی بھول گئی ہے آپ کو. یہ پتہ نہیں، اس کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ جماعت میں رہا. میں تو 70 سال کی عمر سے اسی جماعت میں رہا ہوں، سارا کچھ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں ساری یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی چندہ نہ دے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. بھی آپ کا سیکٹری مال مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، پہلے سوال ہی آپ سے ہوتا ہے آپ کا بقایا اتنا ہے، آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے. بھی یہ سوشل پریشر ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں. یار آپ بھی یار عجیب بات کرتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ کوئی چندہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا کہ ہم نے ایسے ہی ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں چندہ لینے کے لیے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. مطلب آپ سوچیں ذرا ایک واقعہ، یہ مطلب ریپریزنٹیٹیو واقعہ ہے. ایک 20 سال کا لڑکا، اس کی شادی ہوئی تھی، پہلے اس کے بچہ ہوا تو بیچارہ نا جمعے کے وقت وہ جمعے کے جو لوگ نکل رہے تھے نا ان کو ڈبہ لے کے نا وہ دے رہا ہے مٹھائی. وہ سارے کہہ رہے ہیں جی وہ کہتے بچہ ہوا، وہ سارے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں اس کو. تو وہ سیکٹری مال صاحب قریب سے گزرے تو اس نے ان کو مٹھائی دی. وہ کہتا میں نے تو نہیں تمہاری لینی. وہ کہتا جی کیوں، میں نے کیا کیا؟ کہتا تمہارا چندہ نہیں آیا. یعنی سارے لوگوں کے سامنے وہ اس کو کہہ رہا ہے تو تمہارا چندہ نہیں آیا. وہ بیچارہ 20 سال کا لڑکا وہ حیران پریشان ہوا، ہاتھ میں لے کے کڑا ہوا لڈو، کہ میں کیا کروں. یعنی اتنی بے شرمی ہے اس جماعت میں، ان کو کوئی کسی کی فیلنگ کی پرواہ نہیں. ایسے میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں طارق بھائی، اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ بے شرمی ایسے ورڈ نہ کہیں پلیز، اس کو کنڈم کریں. نہیں یہ اس کا بے شرمی کا اور کیا لفظ ہوتا ہے؟ اویس بھائی ایک بندہ مرفوع القلم کہہ لیں. عبداللہ بھائی ایک منٹ اویس بھائی، بشیر نام کا ایک بندہ ہے، بشیر ہے نا، اس کی اپنا اس نے ویب سائٹ ہے، وی لوگ کرتا ہے اور بڑا کچھ کرتا ہے، یوٹیوب پہ ہوتا ہے. ایکس ایم دی ہے بشیر نا کہ خوشخبری کا اس کو وہ ناراضگی. ہاں بشیر بھائی جو ہے نا وہ اپنے والد کی شاپ پہ کام کر رہے تھے، مطلب بچے نے باپ کہتا ہے آجو بھائی تو ہی کام سے کھا کے اٹھے. تے مربی گیا ادھر، وہ کہتا ہے اس نے کب کام سٹارٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس کو 2 دن ہوئے ہیں. یہ چندہ کب دے گا؟ ہاں بالکل، جرا تنخواہ بھی نہیں لے رہے اپنے پیو کو جے اونوں جا کے کہہ رہے بچے نو 16 سال کا بچہ نہیں جو ہے. مائی گڈنس. تو 20 سال کے بچے کو، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، اس کے بیچارے کی پہلی نوکری لگی تو مربی صاحب نے کہا تنخواہ سانو لے آ کے دے پھر تیری شادی ہم کروائیں گے. اور اس نے صحیح کہا تھا مربی نے کہ اگر آپ مربی کے ساتھ آپ کے ٹرمز اچھے نہیں ہیں نا، آپ کی شادی نہیں ہوتی لڑکوں کی. یہ بات ہر کوئی بندہ پوچھتا ہے مربی سے اس لڑکے کا بتائیں، اگر آپ کے ٹرمز اچھے نہیں مربی کو وہ کہے گا یہ تو لفنڈر ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے شان بھائی، یہ جو چندہ سسٹم ہے بیسیکلی، اس کو تو پھر ہم جیسے ایس اے ٹی کہہ لیتے ہیں، وی اے ٹی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سیل ٹیکس ہو گیا، ورچوئل ایڈٹ ٹیکس ہو گیا، یہ وہی ٹیکس ہو گیا، وہی سملر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، طارق صاحب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا، سسٹم یہ ہے، یہ میری امی کی وصیت تھی، وہ جرمنی میں تھی، میں لندن میں تھا.
तो मैं यहाँ से, वो उनकी डेथ हो गई, मैं बाई रोड गया ओफनबाग, ये जिशान को पता है, ये वही रहता है ओफनबाग के करीब ही। ओफनबाग में गया, वहाँ पे जाके नमाज जनाजा पढ़ा। वो मेरे मामू ने और भाइयों ने बहाने लगाने शुरू कर दिए, हम तो नहीं जा सकते। एक ने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं है, दूसरे ने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, और मेरा एक भाई जो था वो छोटे वाला, वो कहता नहीं यार मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ पाकिस्तान। मेरे पास पाकिस्तान का रीजन कार्ड भी था, वो 5 साल का 10 साल का जो था, और नेशनैलिटी भी थी जर्मन की। मैं कहा चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली कनाडा गई हुई थी, और उसी दिन वापस आई जिस दिन मैं उधर जर्मनी गया। और वो मेरी फैमिली को लेने एयरपोर्ट पर मेरा एक दोस्त गया, क्योंकि मैं जर्मनी जा रहा था अपनी अम्मी की डेथ के वजह से। तो वहां से मैं पाकिस्तान लेके गया डेड बॉडी रबुआ में, और आगे सुने मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया जमात ने। तो मेरे मामू का बेटा कहता है कि वो फुफ्फो की ना 30,000 बकाया रहता है वसीयत का, तो वसीयत वालों ने कहा है कि वो 30,000 पे कर दो, तो फिर हम कतबा लगाने की इजाजत देंगे, तदफीन तो हम कर देते हैं वरना कतबा हम नहीं लगाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है ले लो 30,000। वो मैंने 30, अच्छा पंजाबी में इसे कहते हैं घरों घर गवाना बाहरों पड़वा खवाना। अच्छा मैं यहाँ से लंदन गया हूँ, फैमिली मेरी इधर है, जर्मनी गया हूँ, जर्मनी से पाकिस्तान गया हूँ, उधर 30,000 ये मर्दइयों को चट्टी भरी मैंने जाके, और फिर वहां से मैं जर्मनी आया, वहां से मैंने अपनी कार पिक की, और फिर मैं लंदन आया बाई रोड। ये इन्होंने मुझसे 30,000 मेरी मरी हुई अम्मी का निकलवाया। मैं अपनी अम्मी से कैसे पूछूं भी आपका बकाया है या नहीं है? नहीं, खासकर बाहर से बंदा है तो उसका तो बकाया हर सूरत में निकालते हैं। भाई मैंने आपसे कहा था ना, मुर्दे को इनको तो चलो तो है, बता दिया गया ना कि आपकी वालदा का 30,000 रुपया था। जिनका इल्म नहीं ना होता उनका बकाया कितना है, या उनके पास जेवर कितना है, या उनके पास कोई जमीन है, 2 मूसियान की गवाही लेते हैं, उसके बाद तदफीन होने देते हैं। ठीक है, 2 मूसियान गवाही दे के। चले मंसूर भाई से पूछ लेते हैं। मंसूर भाई क्या आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ तनकीद हो रही है। आप कंपेयर करें कि इनका जो सब बैठे हैं इनका चंदा सिस्टम क्या है, जो ये मस्जिद या जिस भी लोकल मस्जिद में जाते हैं या जिस भी मुक्ता फिक्र से ये ताल्लुक़ रखते हैं उनका सिस्टम क्या है। मैं बता अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से। मंसूर भाई हम अपनी मर्जी से बता देता हूँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ जी, मेरे से सुन लें। पूरी कर लेने दें यार, बात तो पूरी कर लेने दें। अब आप बैठे हैं कि कंपेयर करने के लिए जी ये इनका सिस्टम क्या है और हमारा सिस्टम क्या है, ठीक ऐसे ही है? नहीं ऐसे नहीं बैठे। इनकी तरफ का नहीं वो ये नहीं था, वो ये था भाई कि जैसे मंसूर भाई ये 6% जो लगाया हुआ है ना, जो चंदा 6% फिक्स किया हुआ है, ये वाला एक इसके बारे में, और चूंकि ज़कात के बारे में 2.5%, इन दो के ऊपर मौक़िफ़ था। मंसूर भाई आपने अभी तक 6.2% है, 6% नहीं है, ठीक है 6.2%। ठीक है, ये मंसूर भाई 6.2% जो आपने चंदा दिया हुआ है, इसके अंदर ही जो 2.5 है वो इसके अंदर ही कवर हो जाता है, फिर वो ज़कात जो होती है। भाई एक मिनट है, पहले ज़कात के रूल्स क्या हैं ये तो देख ले। नहीं ज़कात के रूल आपके ऊपर लिखे हुए हैं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आपके ऊपर लिखे हुए हैं उधर, नहीं मुझे पता है। हाँ नहीं उधर लिखा हुआ है आपको फॉर दो ऑब्लिगेटरी फॉर दोज हु क्वालिफाई। ठीक है, ये ज़कात का है, और चंदे का लिखा हुआ है चंदा आम का सिर्फ ऑब्लिगेटरी, ओनली ऑब्लिगेटरी। इसमें कोई वो नहीं है कि किसको इस्तिस्ना है किसको नहीं है, हर किसी पे लाजिम है। अच्छा, अब जो ज़कात है ये आपका क्वेश्चन था कि ये उसके अंदर ही आता है जी। तो जो ज़कात होती है वो हर क्वालिफाइड बंदे पे होती है, जो मतलब वो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा उसके पास 1 साल से ज़्यादा की मियाद में वो मेरा ख्याल एक ख़ास अमाउंट होती है, या जेवर पर इस्तेमाल ना किया गया हो, उसकी कोई शराइत है ज़कात की जो भी है, तो वो उस पे जो क्वालिफाइड होता है वो ज़कात देता है। मंसूर साहब सोने ते कितनी होंदी है ते चांदी ते कितनी होंदी है? पता नहीं है तो क्वालिफाइड कैसे हो जाएगा? ये पूछ रहे हैं इनसे, जरा इनको ये भी नहीं पता होगा मंसूर साहब को, पूछें जरा क्या चीज? सोने के ऊपर कितनी ज़कात है और चांदी के ऊपर कितनी ज़कात है? सोने और चांदी के ऊपर कितनी सोना आपके पास पड़ा होना चाहिए
تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے 1 سال تک، اور اس کے بعد چاندی کتنے تولے چاندی آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ چاندی میں رکھو 12 کا تولے ہے کچھ اس طرح کر کے ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد ماشاء نہیں اللہ ہے، لیکن مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، نیڑے نیڑے بھی نہیں لگے ہیں تو میں کہہ سکوں یہ 1-2 پوائنٹ کا فرق ہو، یہ بہت دلی دورست والی بات ہے۔ منصور صاحب گوگل کر لیندے کم از کم، یار اوپر ادھر لکھا ہوا ہے کدی اننے ہوئے سونا کتنا 5000 کلو؟ نہیں تولے میں نے کہا ہے تولے، کتنے 5000 تولے؟ نہیں 12 تولے کے کچھ اس طرح کر کے یار ٹینشن پاتی موڑے 52 ہوگا، 52 منصور بھائی 52 تولے ہوگا یار۔ چاندی ہوئے گی تو دیاں گے، چاندی ہوئے گی تو دیاں گے۔ اور سر چاندی کے مطابق جو سامان ہوتا ہے اس تو جو اس کا ریٹ چل رہا تھا اس کے اوپر سر بات ہو رہی ہے۔ مرزائیوں کے پاس چندہ دے کے کچھ نہیں بچتا، تو چاندی کا ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو آپ کو مال پڑا ہوتا ہے اس کے مطابق 3000 یا 5000 جو لاسٹ میں نے چیک کیا تھا۔ 52 تولے نہیں ہے 52 یار منصور بھائی 52 تولے نہیں ہوتا کہیں؟ 52 تولے چاندی کے برابر، 52 تولے چاندی کے برابر۔ وہ میرا خیال وہ 3000 یا 5000 پاؤنڈ جو ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا 3000 تھا یا 5000 تھا، ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں آن لائن ہے تو۔ چلو یہ اچھا منصور بھائی یہ دیتے کس کو ہے؟ منصور بھائی آپ دیتے کس کو یہ جو زکوٰۃ ہے آپ لوگ کس کو دیتے ہیں پھر؟ جماعت کو، جماعت کو دیتے ہیں۔ اور کس کو؟ جماعت پھر بتاتی ہے کہ وہ انہوں نے، جماعت بتاتی ہے کہ وہ انہوں نے وہ کہاں لگائی ہے زکوٰۃ جو ہے؟ بالکل، وہ اب یہی چیز ہے نا کہ آپ سسٹم کے اندر نہیں ہے، سسٹم کے اندر ہو تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو، اور تمام چندہ جات جو ہیں ان کا پرپز ہے، جتنے بھی چندہ جات۔ منصور صاحب آپ کی آخری، منصور صاحب آپ کے آخری لاسٹ 5 ایئرز کی زکوٰۃ جو ہے وہ کس کس جگہ پہ لگی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جماعت نے کہاں کہاں لگائی ہے؟ یہ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ نہیں آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں؟ آپ کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ دتی کوئی نہیں زیادہ بھائی دس رہے میں دتی کدے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، نہ مال میرے کو بنیا ہے۔ نہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ پہلے مجھے بتائیں۔ ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہو، اور یہ جو دنیا کو بتاتے ہو کہ جی ہمیں پتہ ہے ہماری جماعت کہاں لگاتی ہے، آپ کو خود بھی نہیں پتہ۔ آپ کو کیسے پتہ نہیں دیتے؟ آپ کو الہام ہوا؟ نہیں ہمارے ٹھیک ہے، اگر آپ دیتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں اس کا مسئلہ بتا گمراہ ہونے لگے تو اس کو گمراہ نہ ہونے دیں۔ لاسٹ 5 ایئر کی اپنی زکوٰۃ کا مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیں کس مہینے سال کے کس مہینے زکوٰۃ دی بدگمانی میں جاتی آتی ہے، اور اسلام بدگمانی کسی سے منع کرتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، خوش گمانی میں رہیں اور مجھے بتائیں کہ لاسٹ 5 ایئر کا آپ کی زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ مرزائیوں سے بدگمانی جائز ہے، بدگمانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ تنقید ہی بس، نہیں تنقید نہیں، میں بس جنرل کوسچن پوچھ رہا ہوں، جنرل نالج کے لیے۔ منصور صاحب کہہ دو مسجد عبادت گاہ بنیاں نے جرمنی دے وچ اوتے لائیے زکوٰۃ کہہ دیو۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہر چندے کا ہدایت سے بھی خالی ہے نماز۔ چندے کا نہیں پوچھ رہے بھائی، زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں، چندہ بتائی جا رہے ہو، زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں ہم، آپ چندے کی طرف۔ تسی منصور صاحب دس دیو نے کہ زکوٰۃ جڑی دتی ہوئے لوکاں نے مسجد عبادت گاہ بنان تے لا دتی انہاں نے۔ یار یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں آپ نہیں منصور صاحب ویسے تسی دس دیو ایک گل تسی ویسے دس دیو نا۔ عبداللہ بھائی ایک منٹ ہے، منصور بھائی میری بات مجھے پتا ہے کہ وہ جو سڑک پہ لے کے پھرتے ہوتے ہیں ٹوکریاں، یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے، جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ لگی ہے، کہ کس نے کتنی دی ہے، اس کا آڈٹ کون کرے گا۔ اس سے بہت بہتر سسٹم ہے کہ ہر ایک بھی پینی ہم پے کرتے ہیں، اس کی رسید ایشو ہوتی ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ منصور صاحب تو سب بندے رکھے نے پیسے دے کے مربی رکھے نے جڑے لوکاں دے گھر جاندے نے پیسے عبداللہ بھائی ایک منٹ دینا پلیز، ایک منٹ دینا یار۔ منصور بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ، یہ جو چندہ 6% کیا گیا ہے، فکس کیا گیا، یہ کس نے کیا تھا فکس؟
ये शमसी मौद के ज़माने में मेरा हाल हुआ था। अस्तगफार, कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको पढ़ के सुनाया है। ये लाजमी चंदे की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, लाजमी चंदा चंदा आम महमूद ने चंदा आम की बात हो रही है इस वक्त, चंदा आम की बात हो मिर्जा रही है। बशीरुद्दीन महमूद ने मुकर्रर किया था। नहीं, इसको नहीं पता होगा ना, वो उसका कसूर नहीं है, इसको नहीं पता होगा यार वैस साहब, अब आपने इस नसीब topic मौद पे मथे move लाई करना जाते भी है कि नहीं? यार ट्रूथ सीकर भाई, आई एम रियली शॉक्ड। मुझे ये जो चंदे वाला और ये जो ठीक है, आप मुखालिफ हैं, आप शौक ही होंगे, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप जो जवाब हम दे रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हैं, हमारे जवाब उसके बरक्स है। ठीक है, आपके जवाब आप शरीयत के अगेंस्ट